Ονομάζομαι Μαρία Χριστοφορού, είμαι πρόεδρος του Κέντρου Ενότητας Ακρούντας και ζω στην κοινότητα της Ακρούντας στη Λεμεσό. Το πρόγραμμα MyCom δίνει την ευκαιρία στο Κέντρο Ενότητας μας να εκπαιδευτεί σε στρατηγικές μέσω κοινωνικής δικτύωσης και προσφέρει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ατόμων από άλλες χώρες που ζουν και εργάζονται στην κοινότητά μας. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς κάνουμε διάφορες δράσεις. Περιλαμβάνονται οι εκστρατείες καθαριότητας, η δεντροφύτευση, διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία είτε είναι σεμινάρια μονοήμερα, στα οποία συμμετέχουν νέοι και ευρύτερο κοινό, είτε εβδομαδιαία προγράμματα για παιδιά. Μέσα από αυτά τα προγράμματα συμμετέχουν και οι κάτοικοι της κοινότητας και οι μετανάστες που ζουν στην κοινότητα. Έτσι δίνεται η ευκαιρία να ενσωματωθούν στην κοινότητα, να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν δεσμούς. Ως Κέντρο Νεότητας είμαστε ενεργοί και συμμετέχουμε σε διαβουλεύσεις με άλλους φορείς που αφορούν πολιτικές με στόχο την ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών. Υλοποιούμε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι το e-Ακρούντα και το Green Path Ακρούντα. Μέσα από αυτά τα προγράμματα δίνουμε την ευκαιρία στα μέλη μας και στους νέους της κοινότητας να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, να βελτιώσουν την προσωπικότητά τους και παράλληλα εντάσσονται σε αυτή την προσπάθεια και παιδιά και νέοι που κατάγονται από άλλες χώρες και ζουν ή εργάζονται γονείς τους στην κοινότητά μας. My name is Marina Kritaridou and I'm a project manager at Cyprus Youth Clubs organization. We coordinate 65 youth clubs. Our aim is to enhance the skills of young people in rural and urban areas. Through MyCom, we address key challenges in advocacy and in communication, and we help youth organizations to enhance their skills and help people that are migrants and refugees. Today we are in Nice, France, with our partners from Ireland, the Rural Hub, and APET in Nice, France. My name is Iris O'Callaghan. I work with Cavan County Local Development, and I'm a development worker for the last 23 years. Good afternoon, my name is Helen O'Brien and I work with Cavan County Local Development. In my role, I'm an intercultural support worker, so I work throughout County Cavan with benefits of temporary protection and international protection applicants. At the moment, I have a focus on working with young people in international protection and making sure, I suppose, they have activities and are integrating into the community. Children are very adaptable. They don't distinguish, I suppose, any difference. They just, you let children off in the playground and they head off and they play together. I'm currently the past 2 years working with the migrants, and I'm more or less their first point of call when they arrive. They cannot work for 6 months, so while they're waiting on the work permit, I prepare them for work. So I would sit and have a one-to-one, organise a personal development plan to see exactly what kind of training they'd like to do, and I have supplied many training courses from safe pass to manual handling to security training, care centre, and all of the guys have been doing volunteering. 50 to 60 hours actually each have been done, and what they do is a tidy town, big thing in Cavan, the tidy town. They work with various groups. They volunteer maybe packing food parcels for homeless, and all that kind of, you know, we would have marshals when we have parades. We'd have our St. Patrick's Day parades. The guys are very much involved in all that, and it's a good way for them to get to know the local people. Je crois qu'on a vécu 3 jours vraiment exceptionnels. Ça fait 30 ans que je travaille à l'inclusion, des enfants avec des besoins spéciaux, comme disent les Anglais, mais aussi avec des migrants, des réfugiés, évidemment leurs parents. Mais là, d'avoir rassemblé toutes ces associations qui venaient d'un peu partout en Europe, de Chypre, d'Irlande, d'Espagne, de France, là où on est aujourd'hui, c'était vraiment merveilleux. My name is Zainab and I moved to Ireland 7 years ago. There is always a fear of employing somebody that you don't know,
and what is it going to act. So I have faced lots of experience that they don't know what to do, they don't know what to ask, they feel like if I have this silent when they want to ask me a question, am I going to get upset? Is it a racist? So I face on daily basis lots of challenge. And as a migrant, you have to put double the effort in order to be accepted. Well, now I feel, especially because I have children, and children, they integrate very well. And they are the number one reason for me integrating in the local community. Quand je fais mes ateliers, souvent je travaille avec les enfants d'ici et d'ailleurs, les migrants, mais aussi les enfants en situation de handicap, de jeunes adultes. Ça peut être vraiment tout type de public. Είμαι η Georgiana Roxana, είμαι από Ρουμανία. Έχω έρθει στην Κύπρο στα 17 μου. Είμαι περίπου 15 χρόνια στην Κύπρο. Για πρώτη φορά ήταν πολλά δύσκολη η γλώσσα. Πίστεψα ότι δεν θα μπορώ ποτέ να τη μαθαίνω, ούτε να μπορώ να εξηγηθώ, με κάποιον. Μόλις ήρθα, είπα του άντρα μου να με πάρεις πίσω στη Ρουμανία, ότι δεν πρόκειται να μάθω έτσι γλώσσα. Εντάξει, ύστερα από 6 μήνες πιστεύω μιλούν αρκετά καλά. Όλοι οι συγγενείς μου ζουν στη Ρουμανία, η μάμα μου, τα αδέρφια μου, η οικογένεια του άντρα μου, όλοι. Μόνο εμείς είμαστε, εγώ και ο σύζυγός μου στην Κύπρο. Θα μείνουμε για πάντα στην Κύπρο, πλέον εδώ νιώθω ότι είναι η οικογένεια μου. Εντάξει, Ρουμανία πάμε παραπάνω διακοπές πλέον και αλλάξαμε λίγο το κλίμα. Όχι, δουλεύω σε κλινική εδώ και 15 χρόνια. Εν τούτο που είπα, είναι πολύ σημαντικό να βρεις το σωστό μέρος. Ήμουν πολλά τυχερή σε αυτό το πράγμα, γιατί έχω έναν πολύ καλό μόστρος και μια πολύ καλή φίλη που δουλεύουμε μαζί. Όλα ήρθαν σε πακέτο να σε κάνουν να σου αρέσει παραπάνω η Κύπρο. Ας πούμε, πιστεύω ότι αν δεν θα ήταν αυτοί οι δύο, θα ήταν πολλά πιο δύσκολο για μένα. Μου αρέσκουν εύκολο ούτε οι αλλαγές, ας πούμε, ό,τι να είναι, ούτε φίλους, ούτε δουλειά ή οτιδήποτε. Ήταν πολύ σημαντικό αυτά τα δύο άτομα. Με λένε Βαρβάρα Μεσλανίδου, είμαι Ελληνίδα του Πόντου. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στη Σταυρούπολη Ρωσίας, που έχουν πάει οι προγονείς μου όταν γινόταν η γενοκτονία των Ποντίων. Ήρθαμε στην Κύπρο. Εντάξει, εγώ ήμουνα γύρω στο 17, μόλις τέλειωσα το σχολείο. Δυστυχώς να με σπουδάσουν οι γονείς που δεν το καταφέρανε, λόγω οικονομικών, ήμασταν από φτωχή οικογένεια. Οπότε έπρεπε να πιάσω δουλειά. Άρα μόλις ήρθα ξεκίνησα δουλειά. Σίγουρα υπήρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις ρατσισμού από κάποιους πελάτες, αλλά ήταν πολύ λίγες, οπότε προσπαθώ να μην τις θυμάμαι καν. Για πολλά χρόνια, βασικά είμαι στην Κύπρο, είμαι εδώ και 20 χρόνια. Έχω κάνει διάφορες δουλειές. Σιγά σιγά όμως τα κατάφερα. Εγώ είμαι ανοιχτός άνθρωπος, δεν έχω πρόβλημα με κανέναν και στη δουλειά και παντού εύκολα τα βρίσκα. Τώρα σίγουρα παίζει ρόλο από τον καθένα. Δηλαδή άμα έρχομαι σε μια χώρα, οφείλω να σέβομαι την κουλτούρα, την νοοτροπία, τον κόσμο. Αν δεν σέβομαι, δεν θα με σέβονται, ούτε θα με θέλουν οι ίδιοι. Έκανα κάποια μαθήματα μακιγιάζ, ημιμόνιμο τατουάζ, πυρηνιό κτλ. Τώρα ξεκίνησα και να διδάσκω ορθοπλαστική και δεν περίμενα ότι θα έχω τόσο πολύ, μόλις το ανακοίνωσα ότι θα το κάνω. Πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλές κοπέλες ενδιαφερθήκαν και αυτό με τιμάει τόσο πολύ. Πραγματικά δεν το περίμενα. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί βλέπω ότι παίρνω αγάπη, εμπιστοσύνη από τον κόσμο. Για μένα είναι το πάνω.